리얼 크리스천 세 번째 사도행전 2장 38절로 39절 말씀입니다. 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧 주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고. 아멘. 요즘 부쩍 많이 들리는 말이 영어로 fake라는 말입니다. 가짜의, 거짓된, 또 명사형으로 하면 모조품이라고 하는 의미가 있어요. 방탄소년단, 요즘 세계적으로 뜨는 가수의 요즘 유행하는 노래가 fake love, 가짜 사랑. 미국 대통령이 자주 하는 말이 페이크 뉴스야 하고 이야기를 하면서 이 페이크란 말이 유행어가 됐습니다. 이러한 말이 유행어가 된 이유 중에 하나는 이 세상에 가짜가 너무 많고 좀 진짜를 찾고 싶다, 이러한 마음의 표현이라는 생각이 들어요. 그런데 신앙적인 면에서 이 가짜와 진짜를 분별하는 것은 더욱 중요하다고 할 수 있습니다. 교인 중에서 페이크 교인이 없을까요? 예수님이 당시에 특별히 종교 지도자 또는 종교인들에게 했던 말씀의 핵심은 당신들은 페이커다, 가짜들이다라고 외쳤어요. 화 있을진저 바리새인들이요, 화 있을진저 성경을 늘 읽는 서기관들이요, 너희의 신앙 모습이 하나님이 원하시는 그 리얼이 아니다. 결국 이러한 경고를 하신 것 때문에 가짜 종교인들에게 모함을 받고 십자가에 달려 죽으셨습니다. 우리 자신을 한번 돌아보셔야 돼요. 내 신앙은 진짜인가 모조품인가? 지난주에 물과 성령으로 거듭나는 것에 대한 말씀을 드렸는데요. 이 거듭남에 대한 부분은 강조를 해도 지나치지 않는 부분이에요. 왜냐하면 이 거듭남이 일어나야 진짜가 되거든요. 한 영상을 좀 보겠습니다. 세계적인 학자가 어떻게 거듭나게 되었는지에 대한 짧은 영상인데요. 시청하도록 하겠습니다. I got my PhD in the field of organic chemistry, postdoc at Stanford University. Joined the group of a man who was going to win a Nobel Prize in chemistry. Voted one of the top 50 most influential minds in the world. I was a visiting scholar at Harvard University. When I went to college, I started meeting a number of people that said that they were born-again Christians, which was sort of an odd term. What's born again? What do you mean, born again? One person saw me in the laundry room. He said, do you mind if I give you an illustration of the gospel? And I remember we sat there and he actually started to draw a picture. A cliff with a man on one side, and he drew a little man, and then another cliff with God on the other side. And a big chasm in between that he labeled with sin. And I looked at him, I said, I'm not a sinner. I've never killed anyone. I never robbed a bank. How could I be a sinner? And he had me read a verse from the Bible. For all have sinned and fall short of the glory of God. So he turned to another passage. Jesus said, I say to you that everyone who looks upon a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart. Pow! I felt just as if I had been punched right in the chest. Here I was, new in college. I didn't think anybody knew. I would pick up these magazines and I became addicted to pornography. It was just through those magazines. And all of a sudden, something that's written in the Bible, somebody who lived 2,000 years ago is calling me out on it. And I felt immediately convicted. And that now I realized I was a sinner. When I read in the scriptures what sin is, then I knew I was a sinner. How am I going to get to God?
We Jews know this better than anyone else. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. This description in Isaiah 53 of how he will bear upon himself my sin, the things that I had done, and this was him. This was the man that took this upon himself on the cross. The perfect God comes and gives himself for us. He is the one that gives himself for us. And then on November 7th, 1977, I was all alone in my room. The realization that Yeshua is the one who died on the cross. And I said, Lord, I am a sinner. Please forgive me. Come into my life. And then all of a sudden, someone was in my room. And I opened my eyes. I was on my knees. I opened my eyes. Who's in my room? That man, Jesus Christ, stood in my room. This amazing sense of God. Jesus was in my room, and I wasn't scared. All I started doing was just weeping. The presence was so glorious because he was there in my room on that day. And I didn't want to get up. And this amazing sense of forgiveness just started to come upon me. That was it. 진정한 신앙의 핵심은 살아계신 하나님을 경험하는 거예요. 여러분들이 아무리 설교를 듣고 성경을 읽는다 해도 그 말씀이 여러분의 삶에서, 여러분의 심령에서 경험되지 않는다면 무슨 의미가 있죠? 거듭남에 대한 말씀을 듣는다 해도, 성령에 관한 말씀을 듣는다 해도 그게 그냥 말이라면 나와는 아무 상관이 없는 거예요. 성경에서 말씀하는 구원 받으세요라고 할 때 그 구원의 의미는 나중에 죽어서 천국 가는 것만을 의미하지 않습니다. 성경적인 의미에서의 구원은 지금 나의 영혼의 절망 가운데 있는 상태, 내적인 한계, 여러 당면한 문제들로부터 살아계신 예수님이 건지시는 것을 의미하는 게 구원이에요. 여러분, 사람들의 문제의 핵심은 무엇일까요? 암이 걸린 것이 문제일까요? 사업이 망하는 것이 문제일까요? 모든 사람의 문제의 핵심은 죄와 사망의 권세 아래 영혼이 죽어 있다라고 하는 게 문제의 근본입니다. 그게 무슨 의미냐고요? 지난주에 드린 말씀처럼 인간은 죄로 인해 영적으로는 죽어 있어요. 그리고 사망 권세, 사람이 죽어야 사망 권세가 그 사람을 차지하는 게 아닙니다. 하나님과 끊어져 있는 죄 가운데 있는 영혼은 사망 권세가 그를 지배하고 있습니다. 그렇기 때문에 죄를 이기려고 해도 이겨지지가 않고 허무하고 내 삶에 어떠한 여러 가지 복잡한 상황을 당할 때마다 살고 싶기보다는 자꾸 죽고 싶은 마음이 드는 이유는 우리의 영이 죄로 인하여 죽어 있고 사망 권세가 우리의 마음을 지배하고 있기 때문에 그래요. 저희 교회 초등학교 1학년 남자아이가 엄마한테 그런 말을 했대요. 엄마, 인생이 너무 허무해. 제가 그 말을 듣고 야, 걔 목사 돼야 되겠다라는 생각을 했어요. 왜냐하면 진짜 인생이 허무하잖아요. 근데 그거를 느낄 수 있는 것은 그것도 굉장히 귀한 어떤 감각이거든요. 솔로몬은 인생 말년에 허무한 것을 느꼈는데 얘는 8살에 느꼈습니다. 뭔가 이렇게 트인 애예요. 이 모든 허무함, 한계, 죄에 신음하는 이 사망 권세가 우리의 마음을 지배하고 있어서 많은 것을 가지고도 절망하잖아요. 그런데 성경은 뭐라고 말씀하십니까? 로마서 8장 2절. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 정말 예수님 믿으면 그 안에
성령이 역사하시는데 이 법 차원입니다. 죄와 사망이라는 법이 인간을 지배할 때 인간의 힘은 종교로도 선행으로도 지식으로도 뚫고 나오지 못합니다. 왜냐하면 그것보다 훨씬 위에 있는 법이기 때문에. 그런데 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하심으로 그 죄를 이기고 죽은 영혼을 살리는 생명의 성령의 법을 우리에게 선물로 주신 거예요. 그래서 예수 그리스도를 정말 믿으면, 예수 그리스도 안에 있으면 이 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법, 허무와 죽음과 고통과 죄에서 우리의 마음을 해방하시는 거예요. 이게 구원입니다. 사람들이 자신이 정확하게 잘 모르는 어떤 깊은 내면 안에 있는 그 갈증들이 있어요. 목마름이 있어요. 여기 그런 것들을 경험한 분들 한번 제가 드리는 말씀 한번 생각해 보세요. 왜 많은 것들을 가졌는데도 내 마음 깊은 것이 안 채워지지요? 왜 쾌락을 즐기는데도 왜 다음 날이면 더 허무하지요? 왜 내 마음 깊은 곳이 방황하고 있죠? 못 사는 게 아니잖아요. 그것을 가리켜 영적인 목마름이라고 하는데, 그 목마름의 근본 이유는 하나님과 끊어져 있기 때문에 그래요. 우리의 영혼은 하나님의 생명이 들어와야 비로소 채워집니다. 주님께서 이 부분을 가리켜 정확하게 말씀을 하셨어요. 수가성 여인에게 요한복음 4장 14절에 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 너희의 영혼이 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 이 말을 들었던 여인이 깜짝 놀랐습니다. 도대체 그런 물이 세상에 어디 있습니까? 나는 너무나 목말라서 남자를 5번 갈아봤는데도 채워지지 않았고, 나는 나름대로 종교를 가져봤는데도 해결이 되지 않는데 당신은 도대체 내 목마름을 어떻게 느꼈으며, 당신이 내 목마름을 해결한다고 하는 당신의 말씀, 그 물을 어디서 얻을 수 있겠습니까? 여러분, 예수님이 우리에게 이 하늘의 생수를 주세요. 이게 구원입니다. 요한계시록이 이 부분에 대해서 이렇게 말씀하세요. 22장 1절 여러분들 한번 읽어보실까요? 시작. 수정같이 맑은 생명수의 강이 하나님과 어린 양의 보좌 중심에서부터 흘러나와요. 이름이 생명수의 강입니다. 2장 16절 또 읽어주실까요? 주님이 우리에게 주시는 구원은 이 생명수 생물을 목말라 하는 자에게, 이 세상에서 허무하게 그 어떤 것으로도 채워지지 않는 그 목마름으로 갈증을 느끼는 그 자에게 값없이 주신다고 말씀하세요. 은혜지요. 요한계시록 22장 17절 읽겠습니다. 목마른 자도 올 것이요 또 원하는 자는 값없이 생명수를 받으라. 할렐루야. 하나님이 주시는 진정한 구원, 나중에 죽어서 얻는 것이 아니라 정말 회개하고 예수를 믿는 자 안에 값없이 그 영혼을 채울, 이 세상 어디에서도 얻을 수 없었던 샘물을 우리에게 주신다고 말씀을 하시는 것입니다. 저는 주님 만나고 이게 제일 좋았어요. 아니, 이게 채워지는 거예요. 허무했고 우울했고 제 마음이 어떠한 정욕으로도 채워지지 않았던 그 방황이 학창시절에 있었거든요. 그런데 정말 주님이 저의 삶에 찾아왔을 때 이 생수를 주시더라고요. 너무 기뻤는데, 저는 기도하면 또 예배하면 주로 저에게 역사하시는 성령의 은혜가 이 생수의 은혜였던 것 같아요. 그 성령님의 어떠한 역사가 다양한 측면이 있거든요. 좀 다음 주에 나눌게요. 불 같은 성령,
뭐 기름 같은 성령, 또 뭐 바람 같은 성령, 뭐 비둘기 같이 내려오신 성령, 다양한 성령의 표현들이 있는데 저에게 주로 역사하신 성령님의 은총은 생수의 은혜였어요. 성경을 읽으면, 예배를 드리면 제 영혼이 이렇게 시원한 물을 마실 때 제 이렇게 목에서부터 쭉 들어가는 그 느낌 있잖아요. 시원하잖아요. 특히 목마를 때 물을 펄펄펄 마시면 그 수분이 갈증으로 목말랐던 그 세포에 쫙 들어가는 그 느낌 있죠. 성령의 은혜가 그렇게 시원한 물처럼 제 안에 부어지는 경험을 지금도 하고 있어요. 그래서 이 은혜를 받으면 정말 속이 좀 출렁출렁하는 느낌도 있고 너무 기쁘고, 많은 분들이 저희 교회에 와서 뭔가 이렇게 시원한 은혜를 받았다고 하는 게 아마 제가 받은 은혜를 하나님께서 예배 중에 교인들도 함께 받게 하시는 것 같아요. 죄에 빠지면 이게 막히더라고요. 주님께서 다시는 목마르지 않는다고 했는데 죄에 빠지면 또 목말라지더라고요. 그러면 저는 모든 것 다 내려놓고 가방 하나 들고 어느 곳에 가서 한 2박 3일, 3박 4일 막 하나님 앞에 기도했습니다. 그러면 첫날은 꼭 회개시키시더라고요. 근데 회개하고 나면 다시 이 생수가 영혼 가운데 부어질 때 숨을 쉴 것 같은 거예요. 살 것 같은 거예요. 그러면 그 은혜를 가지고 다시 내려와서 사역도 하고 학교도 다니고 여러 가지 당면한 그런 일들을 해나갔는데, 생각을 해보니까 환경은 어려웠던 것 같아요. 그런데 제 마음에 생수가 채워지고 주님의 은혜가 임하니까 환경의 어려움이 그렇게 어렵게 느껴지지 않았어요. 여러분, 이 비밀을 아셔야 합니다. 마음이 천국이면 아무리 감옥에 살아도 그 사람은 천국을 누리고요, 마음이 메말라 비틀어진 지옥이면 궁궐에 살아도 그 사람은 죽음 속에 사는 거예요. 그렇죠? 마음이 제일 중요합니다. 근데 주님이 우리에게 주시는 구원은 뭐 예수님 믿고 사업이 잘 되고 예수님 믿고 모든 문제가 해결되는 이 측면에 있지 않아요. 예수님 믿고 주시는 진짜 구원은 우리 안에 천국이 임하는 것인데, 목마른 자에게 이 생명수 강물을 값없이 주시는 것입니다. 오늘 성경이 바로 그 부분을 말씀하고 있는데요, 이제 성령이 강림한 후에 처음 베드로가 했던 설교입니다. 리얼 크리스천에 있어서 핵심과 같은 부분일 수 있는데요, 사도행전 2장 38절 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작. 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니. 제가 아까 서두에 그런 말씀을 드렸죠. 성경을 읽으면서 단지 글뿐이면, 말씀을 들으면서 단지 강단의 말뿐이면 나와 무슨 상관이 있냐고. 여러분, 왜 말씀이 말뿐이 아니라 우리에게 실제가 되는지 아세요? 동일한 말씀이라도 성령이 함께 하시면 갑자기 성령 안에서 수천 년 전에 있던 말씀이 지금 나의 말씀이 돼버려요. 아까 간증했던 분이 제임스 튜너라고 하는 학자인데 하나님의 말씀이 튀어나왔다고 했잖아요. 그리고 그가 골방에서 주님을 초청했을 때 하나님의 영광스러운 임재 안에 흐느껴 오렸다고 했잖아요. 그게 무슨 역사지요? 그냥 말이 아닌 하나님의 말씀 안에 성령이 임하실 때 살아계신 하나님이 만나지는 거예요. 성령이 임하실 때 거듭납니다. 물과 성령으로 거듭난다고 할 때 이 성령의 작용이에요. 성령이 임하시면 하나님의 모든 일들이 이해가 됩니다. 여러분, 사람의 지식은 성경적으로 볼 때 두 측면이 있어요. 하나는 머리로 이해하는 지적 측면이 있고, 또 하나는 심영으로 이해하는 깨달음이 있습니다.
성경에서 그 사람이 뭔가를 깨달았다라고 표현할 때 지식에 아는 것이 아니에요. 하나님은 천지를 창조하셨다. 예수님은 우리를 위해 십자가를 지셨다. 이게 지식으로 와도 내 심령에 성령을 통하여 깨닫지 못하면 그 지식은 나를 구원하지 못해요. 그런데 어떠한 말씀이 내 심령에 깨달아지는 순간 그것은 내 사건이 돼요. 자, 우리 마음에 하나님의 말씀이 깨달아지게 하는 역할을 누가 하시느냐? 에베소서 1장 17절 18절에 이렇게 말씀합니다. 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 스피릿이에요. 앞이 대문자입니다. 성령을 의미해요. 성령님이 어떤 분인가? 지혜와 계시, 하나님 안에 있는 그 진리, 하나님의 역사가 우리 안에 실제가 되도록 깨닫게 하시는 영. 우리의 마음의 눈을 탁 열어서, 저도 주님의 십자가를 볼 때 구원받았거든요. 성령이 여신 거예요. 십자가가 내 사건이고 그분이 나의 주님이라고 깨달아지는 거예요. 누가 그 일을 하셨습니까? 성령께서, 지혜와 계시의 영을 주시는 성령께서 교회 안에, 여러분들의 1:1 양육 안에, 목장 모임 안에 중요한 역할은 성령께서 지혜와 계시의 영으로 우리의 마음의 눈을 밝히시고 깨닫게 하실 때 비로소 하나님을 체험하고 만날 수가 있는 것입니다. 저는 오늘 이 예배를 통하여, 이 말씀을 통하여 여러분의 마음에 성령의 지혜와 계시의 깨달음이 임하게 되기를 간절히 기도하고 이 자리에 섰습니다. 저는 신앙생활을 하면서 궁금한 것들이 많아요. 여러분도 그렇죠? 성경을 읽을 때, 또 나의 삶의 여러 일들을 겪으면서 이거는 도대체 뭐지? 왜 내가 이런 일을 겪었지? 그러한 궁금함이 저는 되게 많은 사람이에요. 근데 저는 그때마다 이 지혜와 계시의 영이신 성령님께 질문합니다. 좋은 습관인 것 같아요. 주님, 이거는 뭐죠? 이 의미는 뭐죠? 그렇게 간절하고 진실되게 질문하면 성령께서 이 지혜와 계시의 영으로 마음을 탁 밝히시는 어떠한 깨달음을 주실 때가 참 많았어요. 성경 읽다가도 갑자기 이거구나. 말씀을 듣다가 어느 때는 걸어가다가 갑자기 마음속에 깨달아지는 거예요. 저의 궁금했던 부분에 대하여. 한 번은 20대 초반에 너무나 억울하고 막 화가 치밀어 오르는 그 상황 가운데 제가 막 푸르르 떨고 있었어요. 그런데 시편 37편을 읽는데 성령께서 그 말씀을 탁 제 안에 여시더라고요. 행악자로 인하여 불평하지 말며 불의를 행하는 자들 때문에 너는 원망하지 말아라. 하나님이 하나님의 때에 그 모든 것을 행하시면 그 행악자는 풀처럼 소멸되고 만다. 너는 오직 나를 바라고 나를 기뻐하면 내가 너의 소원을 들어준다. 그 말씀을 읽는 순간 제 마음 안에 있던 그 문제들이 일순간에 그냥 풀어지더라고요. 성령께서 우리의 삶에 지혜와 계시의 영으로 깨달음을 주시는 일들이 늘 일어날 때 우리는 바르게 신앙생활을 할 수 있어요. 시편에 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛입니다 라고 할 때 그 깨달음이에요. 이것이 우리에게 없으면 인간의 생각으로 살아갑니다. 세상 생각으로 살아가요. 그것은 영적으로 눈이 먼 거고 어둠의 길로 가는 거예요. 여러분들이 성령 안에 깨달음이 풍성하게 되기를 축복합니다. 성령께서 임하시면 하나님과 소통이 돼요. 하나님은 영이시잖아요. 육신을 가진 나의 상태로는 영이신 하나님과 소통을 못합니다. 그래서 거듭나지 않은 사람들은 성경을 읽어도 깨달아지지 않고 남들은 울면서 기도해도 도무지 본인은 이해가 안 가요. 어떻게 하나님을 만나요? 어떻게 하나님의 음성이 들려요?
당연하지요. 육신을 가진 상태에서는 하나님과 소통할 단말기가 없는 겁니다. 여기 지금 엄청난 전파들이 흘러도 단말기가 없으면 여러분 수신이 안 돼요. 성령님은 누구시냐면 우리 안에 오셔서 영이신 하나님과 소통하도록 우리의 영을 여시는 분이 성령이십니다. 그래서 성령이 임하면 이 말씀이 갑자기 내 마음 깊은 곳에 깨달아지고, 성경을 읽으면 좀 전에 간증했던 것처럼 나에게 말씀하시는 살아있는 하나님의 음성으로 마음에 다가오고, 찬양을 할 때 그 가사 하나하나가 정말로 나의 고백이 돼서 하나님과의 이 교통이 일어나요. 이게 바로 예배입니다. 영과 진리의 예배. 성령이 함께 하시면 많은 문제를 이길 수 있습니다. 요한복음 14장 16절에 이렇게 말씀합니다. 함께 읽으실까요? 시작. 이 보혜사라는 뜻이 그 당시에 원어적으로는 국선 변호사라는 뜻인데, 좀 더 성경의 본래의 의미를 보면 돕는 분이라는 뜻이에요. 근데 예수님이 보혜사거든요. 우리의 구원자, 우리를 죄에서 건지시기 위하여 오셨잖아요. 그래서 그분이 보혜사인데, 그분께서 십자가 지시기 전에 사람들에게 이렇게 말씀하신 거예요. 내가 올라간다. 그러나 내가 올라가면 또 다른 보혜사, 성령을 의미해요. 나와 똑같은 보혜사, 성령을 너희에게 줄 텐데 그는 영원토록 너희와 함께 있을 거야. 너희의 영을 살릴 것이고 하나님과 교제하게 할 것이고, 네가 이 땅에 살아가면서 많은 환난을 당할 것이지만 그 보혜사가 너와 함께하여 이기게 할 거야. 로마서 8장 26절 있습니다. 성령도 우리의 연약함을 도우시나니. 이게 얼마나 감사한지 몰라요. 여러분, 우리가 얼마나 연약한 자입니까? 여러분, 마음에 고민 하나 들어오면 그 고민 때문에 잠 못 이루는 시간을 보내고, 우리의 삶에 어떠한 것 하나 막히면 우리는 정말 전전긍긍하는 자예요. 몸에 이상한 것 하나만 만져줘도 얼마나 불안한 게 우리의 인생 아닙니까? 어떻게 우리가 그 모든 것을 이길 수 있을까요? 성령님이 함께 하셔서 예수님의 모든 은혜, 하나님의 모든 약속이 지금 나의 것이 되게 하는 거예요. 제가 신앙 초기에 너무 절망을 했던 때가 있었어요. 왜냐하면 성경을 읽어보니까 신앙은 끝까지 지켜야 천국 가는 거더라고요. 그런데 저 자신을 들여다보니까 상처가 많고, 또 인격적으로 너무나 부족함이 많고, 이러한 내가 천국 갈 때까지 이 수많은 사탄의 공격과 이 유혹들, 이 시험들을 내가 못 이길 것 같더라고요. 주님, 저는 넘어질 것 같아요. 저는 실패할 것 같아요. 저는 끝까지 이 믿음을 지켜서 천국 가기를 원하는데, 주님, 저 자신을 돌아보니까 이게 불가능해 보입니다. 그래서 막 탄식을 할 때 주님께서 제 마음에 로마서 8장을 통해서 이렇게 말씀을 하시는 것 같았어요. 로마서 8장에 어떤 말씀이 있냐면, 하나님 아버지가 우리를 위하여 아들을 내어주셨다면 아들과 함께 모든 것을 선물로 주지 않겠냐. 또 어떤 말씀이 나오냐면, 그 아들 예수님이 하나님 보좌 우편에서 우리를 위하여 간구하신대요. 예수님이 지금 여러분을 위하여 하나님 아버지의 면전에서 간절히 구하고 있다고 말씀하시는 거예요. 주님, 얘를 도와주세요. 주님, 얘에게 힘을 주세요. 얘가 오늘 넘어졌지만 용서해 주세요. 뿐만 아니라 보혜사 성령, 하나님이 성령을 네 안에 주어서 세상 끝날까지 너와 함께하고, 너를 넘어져도 다시 일어나고 승리하게 하는 이 보혜사가 네 안에 있는데, 생각해봐라. 성부 하나님, 성자 예수님,
성령 하나님이 총체적으로 전방위적으로 너를 돕기 위하여 오셨는데 네가 왜 실패하겠니? 그로부터 30년 가까이 지났습니다. 넘어질 때 있었어요. 그러나 하늘 아버지께서 저를 붙잡아 주셨습니다. 예수님의 간구가 저를 다시 회복시켜 주셨어요. 무엇보다 제 안에 계신 보혜사 성령님이 넘어진 저를 다시 일으켜서 다시 씻으시고 다시 격려하시고 다시 힘을 주셔서 여기까지 오게 하셨습니다. 저는 나의 힘이 아닌, 지금도 저 자신을 생각하면 두려워질 때가 많아요. 앞으로 내가 주님 나라 가려면 얼마나 남았지? 저 자신을 생각하면 불안하지만 제 안에 계신 보혜사 성령님을 의지하면 저는 이길 수 있다고 믿습니다. 성령님은 정말 귀한 하나님의 선물입니다. 성령님이 오셨기 때문에 우리가 구원받고, 성령님이 오셨기 때문에 우리의 영혼이 채워지고, 성령님이 오셨기 때문에 내 힘으로 이길 수 없는 많은 것들을 이길 수 있게 되는 것이에요. 오늘 베드로가 사람들에게 외치는 것입니다. 너희가 회개하고 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 용서함을 받아라. 그리하면 하늘의 선물이 부어지는데 그것은 이 세상 재물이 아니야. 그 재물 가지고도 너희들 실패했잖아. 하나님이 주시는 선물은 보혜사 성령을 우리 안에 물 붓듯이 부어주신다고 주님은 약속하시는 거예요. 이 약속은 특별한 사람에게만 주는 것이 아니라 너희와 그 당시에 있었던 유대인들과 너희 자녀, 먼데 사람, 우리를 의미하지요. 곧 주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 약속이야. 성령을 받으라고. 여러분, 지금은 하늘의 문이 열려 누구든지 주의 이름을 부르면, 누구든지 회개하고 주님 앞에 이 은총을 구하면 값없이 생명수 샘물을 우리에게 주시는 은혜의 시대입니다. 여러분, 이 성령의 선물을 받으셨나요? 이 성령의 선물을 날마다 누리며 살아가시나요? 이것을 누리며 살아가는 자가 리얼 크리스찬이에요. 주일에 한 번 교회 왔다가 돌아가고 전혀 내 삶에 성령의 은혜가 없다면 페이커지요. 그렇게 신앙생활을 하라고 주님이 우리를 구원하신 거 아니라니까요. 도대체 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 십자가 지시고 부활하셔서 구원이라는 것을 주셨다는 이 복음이 성경의 말씀인데, 우리의 갈급함 하나 해결되지 않고 사망과 같은 우리의 마음에 절망에서 벗어나지도 못하고 그냥 종교생활로 잠깐 주일에 그런가 보다 하고 말로만 듣고 돌아가시고 아무런 하나님에 대한 경험이 없다면 그게 어떻게 복음입니까? 다른 종교와 다를 게 뭐가 있어요? 법당에 가서도 모스크에 가서도 나름 좋은 말 들어요. 나름 그곳에서 절하고 예배 드리면 나름 경건한 느낌 들어요. 그러나 그 안에는 하나님이 주시는 영원한 생명수가 없어요. 그냥 종교의 의식뿐입니다. 그러나 예수 그리스도는 정말로 하나님을 믿는 자에게 진짜 하늘의 생명수, 그 구원을 우리에게 주시는 분이라고 성경은 말씀을 하시는 것입니다. 저는 오늘 말씀 준비하면서 좀 간절하더라고요. 왜냐하면 저는 제가 이 리얼 크리스찬에 대한 설교를 하는 이유는 다른 이유가 아니거든요. 우리 교회에 나오는 분들이 정말 하나님이 우리에게 주시는 그 진짜 믿음 가지고 그 하나님의 놀라운 복을 누리고 정말 살아있는 신앙생활을 하게 하는 것이 제 마음의 간절한 바람이거든요. 그런데 기도할 때 느끼는 게 그 진짜 은혜를 누리는 분이 전부는 아닌 것 같아요. 생각보다 많은 분들이 이 생명을 누리지 못하고 그냥 교회에 왔다가 설교 듣고 다시 돌아가는, 제 마음이 너무 안타까운 거예요. 그렇게 종교생활 하다가 죽으면 천국 못 가거든요. 다시 말씀을 드립니다. 구원은 지금 누릴 수 있어야 돼요.
지금 그 구원의 은총 가운데 살아가는 것이 진정한 리얼 크리스찬의 참다운 모습이에요. 뭐가 문제일까요? 왜 나에게는 그 성령의 생수가 잘 느껴지지 않지요? 왜 나는 이 죄와 이 한계에서 잘 벗어나지 못하지요? 오늘 주님께서 뭐라고 성경에 말씀하십니까? 회개하고 믿으라고 했죠. 그러니까 회개가 분명히 해야 된다라니까요. 내가 주인된 상태에서 내 의를 내세우고 나의 어떠한 생각에 사로잡힌 가운데 예수님은 그냥 타자일 뿐입니다. 그 상태에서는 성령이 임하지 않아요. 그러면 성령님은 누구에게 임하는가? 내 주인된 것을 내려놓고 진짜 그분을 나의 주님으로 모셔드리는 자. 그것을 위하여 내가 만약에 죄 가운데 있다면, 아직 주님을 만나지 못했다면 아까 그 제임스 튜너처럼 주님 앞에 무릎을 꿇고 나는 죄인입니다, 나의 주인이 되어달라고 정말 하나님을 향하여 두드리는 그 영혼에게 주님께서는 성령을 부어주세요. 몇 주 전에 제 20대 초반에 그 영적으로 교제했던 그 친구를 오랜만에 만났습니다. 그 친구가 결혼한 간증을 하더라고요. 교회를 다니면서 한 남자 청년을 보게 됐는데 서로 이제 좀 친하게 됐대요. 근데 보니까 이 친구가 성령을 받지 않고 거듭나질 않았더래요. 근데 제가 뭐 그런 이야기를 그 친구한테 했었나 봐요. 성령 받으려면 산에 올라가서 나무 하나 뽑으라, 뭐 그런 얘기, 그 당시에 유명한 그런 이야기잖아요. 그게 생각이 나서 그 남자친구한테 너 나랑 결혼하려면 성령 받고 와라. 그러니까 어떻게 하면 맞냐고 그래서 산에 올라가서 나무 하나 뽑으면 된다. 그래서 순진한 그 남자가 하늘산 가서 진짜 전나무 붙잡고 막 주어지어 철야하다가 성령 받았대요. 하루 만에. 여러분, 주님께서 값없이 받으라고 할 때 저는 하나님 만나는 게 너무 쉬운 것 같아요. 그러나 어렵기도 합니다. 그러나 솔직히 쉬워요. 한 달간 돈 1억 준다고 어떤 일을 하라고 하면 여러분 머리 들이밀지 않겠습니까? 너의 마음을 다하여 하나님을 그 일을 하라고 1억을 준다고 하면 여러분 매달리지 않겠습니까? 그것의 어떤 면에서는 10분의 1도 되지 않은 그 열정으로 하나님 찾으면 어떤 분은 하루 만에 만난다라니까요. 그러나 어려운 점이 있습니다. 뭐가 어렵냐면 내 자신을 내려놔야 돼요. 많은 사람들이 성령 받지 못하는 이유가 이 자기의, 나의 어떠한 자존심, 내 주인된 것은 내려놓지 않은 채 약간 팔짱 끼고 믿겠습니다, 가짜들이에요. 그런 사람은 주님 못 만나요. 가난한 마음을 가지고 주님, 나의 힘으로는 구원받을 수 없고 나는 너무나 목마르고 주님, 나는 정말로 사망 가운데 있는 자입니다. 나는 진짜 구원받기를 원합니다. 종교 생활이 아니라 목사, 장로, 집사, 권사라도 나 이런 거 중요하지 않습니다. 정말 하늘의 생명수를 주십시오. 예수님 나의 왕이 되어 주십시오. 그렇게 진짜 하늘문을 향하여 두드릴 때 하나님은 그러한 영혼에게 성령을 주실 것입니다. 사랑하는 우리 모든 교인들, 교인에서 진정한 성령 받은 하나님의 백성으로 다 구원받기를 축복합니다. 이 시간 함께 우리 찬양하고 오늘은 좀 더 간절하게 기도하는 시간을 갖겠습니다. 우리 찬송가 179장 이 기쁜 소식을 우리 함께 찬양하고 기도하겠습니다. 이 기쁜 소식을 온 세상 전하세 큰 환난 고통을 당하는 자에게 주 믿는 성도들 다 전할 소식을 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주 지금 이 자리에 계십니다. 목마른 자는 그분을 구하세요. 기쁜 소식을 온 세상 전하세 성령이
구원하시고 장자유 주셨네. 승리의 노래가 온 성에 들리네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주님 보내신 성령이 오셨네. 이 기쁜 소식을 온 세상 전하세. 성령이 오셨네. 한없는 사랑과 한없는 사랑과 그 크신 은혜를 늘 의식하면서 한 믿는 자에게 내 작은 입으로 고치려 하리니. 성령이 오셨네. 큰 소리로 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주님 보내신 성령이 오셨네. 이 기쁜 소식을 온 세상 전하세. 성령이 오셨네. 성령이 오셨습니다. 지금 이 자리에 계십니다. 목마른 자는 값없이 와서 이것을 마시십시오. 여러분 자신을 내려놓고 십자가로 내려놓고 오직 예수님을 나의 왕으로 모시십시오. 주님께서 그러한 자에게 죄사함과 성령의 선물을 부어주실 것입니다. 혹시 침체된 크리스찬들이 있습니까? 다시 이 물을 마시세요. 다시 회개하고 다시 예수님을 나의 왕으로 모셔드리면 성령의 생수가 회복되게 해주실 것입니다. 이 시간 우리 주님 앞에 주님 크게 한번 부르시고 주여 회개하고 주님을 믿습니다. 성령을 보달라고 기도합시다. 주여 할렐루야. 너희가 회개하고 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄의 사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리라. 이 자리에 주의 성령의 생수가 흐르고 계십니다. 값없이 와서 마시게 하여 주십시오. 주님의 생수를 마시게 해주십시오. 아버지 회복되길 원합니다. 하나님 회복되길 원합니다. 성령을 부어주십시오. 주님 값없이 와서 먹어주어 주옵소서. 우리 시간 이 가운데 가정의 일로 인하여 마음이 상하고 이렇게 권고한 분들이 계시다고 하는 마음이 듭니다. 하나님은 우리의 마음에 참된 안식과 생명을 주시는 분이세요. 우리의 모든 짐을 내려놓고 주님을 바라보셔야 합니다. 그리고 부르짖어야 돼요. 주님, 주님이 필요합니다. 주님, 내게 주님을 부어 주십시오. 내게 생수를 부어 주십시오. 주님께서 그러한 자를 일으켜 주실 것입니다. 우리 한 번 더 가정 문제로 고민하는 분들 주님께서 부르십니다. 우리 주여 한번 부르시고 기도하시겠습니다. 주여, 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 내가 너희를 쉬게 하리. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내게 나와 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리. 이는 내 짐은 쉽고 내 짐은 가벼우니. 주님을 부르다 다시 바뀌었던 것들이 부러지게 하여 주시옵소서. 하나님, 주의 성령 안에 들어가게 하옵소서. 모든 짐을 주 앞에 내려놓습니다. 모든 짐을 내려놓습니다. 성령을 부어주십시오. 성령을 부어주십시오. 구하세요. 믿음으로 구하세요. 믿음으로 구하세요.
지금 구하세요. 하나님 구원하여 주십시오. 구원하여 주십시오. 하나님 주님이 생수를 얻기를 원합니다. 주님이 우리에게 주시고자 하시는 구원은 놀랍고 완전합니다. 주의 백성들이 이 놀랍고 완전한 구원을 풍성히 누리게 해 주십시오. 이 가운데 아직 이 선물을 받지 못한 이들이 많이 있습니다. 하나님, 지혜와 계시 영을 주시어서 이 선물이 얼마나 큰지를 깨달아 알게 하시고 마음의 눈을 밝혀주시어서 이 영생수 앞으로 달려나오게 하여 주십시오. 주님 없이 우리가 얼마나 목마른 자인지, 얼마나 허무한 가운데, 비탄한 가운데 사는 자인지를 깨달아 알게 해주시어서 주님을 찾게 하여 주시고 나의 오만함과 나의 죄악들을 내려놓고 예수 그리스도를 나의 왕, 나의 주님으로 모시게 하여 주시옵소서. 그리하면 성령의 선물을 받겠다고 하신 이 놀라운 선물을 다 받는 수지선한 목자교회 교인들 되게 해 주시옵소서. 이 은혜를 받았다가 여러 가지 일들로 인하여 다시 메말라 있는 자들, 하나님, 저들을 주께서 다시 이끌어 주시고 주님의 생수 안에, 성령의 은혜 안에 거하게 하여 주십시오. 귀한 예물을 봉헌합니다. 기쁘게 흠양하시옵소서. 우리의 가정에도 하나님의 성령의 역사가 일어나 아직 구원받지 못한 우리의 부모, 형제, 자녀들 다 구원 얻게 하여 주시옵소서. 이제는 우리를 죄에서 건지신 예수 그리스도의 은혜와 하늘아버지의 그 크신 사랑과 보혜사 성령의 놀라우신 교통하심이 오늘 이 말씀을 마음에 붙잡고 정말 회개하고 믿는 자에게 충만히 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.